gitu. Iya. Ya, langsung mulai aja. Nggak on cam atau nggak usah? Kenapa? On cam atau nggak usah? Silakan aja kalau mau. Baru banget bangun kan. Ya, sip. Dari Abasa ya, Kang? Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له Ghoi-nya teh. Amma manistaghna. Ini ghoi-nya langsung mandul. Ya. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه Muqafatin nun tasdid. Bukan nun tasdid, nun sukun bertemu sukun. Nun sukun bertemu nun. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم إذا شاء ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها nun sukun bertemu ba. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ kasratan bertemu mim. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت dari إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. Jangan terburu-buru. Waidan pokoknya apa? Pokoknya deh. Nun tasdidnya jangan sampai lupa.
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار وإذا عطلت وإذا البحر الوحوش حشرت. وإذا البحر بهد وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاء ya apa nun sukun bertemu ya. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت علمت نفس وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما لا تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
والأمر يومئذ لله. Dah. Terus Al-Mutaffifin nanti aja. boleh. Nanti aja Al-Mutaffifin. Iya, mulai ada mirip-mirip ini. Al-Mutaffifin. Alal araiki yanzurun ada dua. Ya. Sama yang ada mirip juga dengan surat yang sebelumnya, surat Al-Infitar. Itu ada innal abrara lafi na'im. Itu di Al-Infitar ada, Al-Mutaffifin juga ada. Gimana? Mau ditangguhkan dulu atau lanjut? Apa? Mau itu dulu Al-Infitar atau mau lanjut Al-Mutaffifin? Al-Infitar. Terakhir Al-Infitar ya. Mau berhenti situ atau lanjut? Berhenti di Al-Infitar aja. Oke, sip. Paling saya minta waktunya Mas Labib mau kapan lagi? Kurang tahu sih Kang, soalnya lagi pengen ada acara gitu loh, Iya, acara angkatan. iya sih ya. Ini kan apa namanya? Paling ya tahu lah ya, ospek mungkin boleh jadi selesai tapi ada aja acara itu setelahnya. Iya, ospek jurusan. Ya, gitu-gitulah. Tuh. Saya juga gitu juga dulu ospek lagi ya jurusan. Tuh. Bener jadi apa? Istilahnya kalau di himpunan tuh jadi anggota muda udah nggak apa-apa ngapain. Saya juga nggak protes di situ udah bukan anggota biasa tapi malah anggota muda yang nggak apa-apa. Ini emang saya nggak niat tuh di ini saya malah niatnya di Salman udah. Pengennya sih nggak ikut, tapi ya harus, wajib. Iya ya nggak apa-apa. Gimana namanya udah milih jurusan itu ya. Jurusan apa sih saya lupa. Mas Ilmu komputer ya? ilmu komputer itu dia belajar apa itu? Belajar Python, apa? belajar Python atau C atau arsitektur komputer. Iya, arsitektur komputer juga belajar. Nanti kira-kira bikin hadis sendiri. Itu yang kita masih belum kayaknya. Karena gimana kan kebutuhan untuk storage itu kayaknya akan tumbuh. Dan selama ini saya juga ngerasa juga sama. Beli itu kan produk impor semua. Tapi nggak tahu sih kalau gitu-gitu kayaknya bahannya itu loh semikonduktor semua loh. Terus semikonduktor mau nambang dari mana itu? Itu saya masih kepikiran gitu aja sih sebenarnya. Dan masih kepikiran juga masih sebagai pengguna aja karena kan saya di elektro itu kan simulasi ya, simulasi apa gitu ya, antena, simulasi struktur apa gitu ya, yang microwave atau frekuensi yang kayak gitulah. Itu semester berapa? saya kan ini apa namanya, saya udah lulus Juli kemarin sebetulnya. Oh, udah lulus. Iya, jadi ngerasain tugas akhir gitulah gitu ya di masa pandemi kayak gini. Gitu. Lulusnya berarti karena pandemi ya kan? Lulus pandemi. Iya, Ada wisuda nggak? pandemi ini ya itulah rasanya kok agak gimana gitu. Nggak ada, berarti nggak ada wisuda ya? Atau wisuda online? Online aja. Kita online. Wisuda online ya? Gitu. Ini kalau apa sih yang store itu rata-rata udah pada sampai mana kan? Yang store rata-rata udah sampai mana? Macam-macam sih, ada yang setornya itu apa namanya? Ada yang parah betul tuh sampai An-Nasr saya harus ulang lagi. An-Nasr dengungnya, wah, itu lumayan makan waktu juga.
Ada juga yang dia bisa sampai sekitar Al-Balad ada. Terus ada juga yang sempat setor 1 juz semuanya ada sempat. Gitu. Macam-macam sih jadinya. Oh, berarti udah pada banyak-banyak ya hafalannya. Bukan banyak banget juga sebetulnya. Kalau boleh saya ini dari 2 kelompok yang saya pegang itu, saya nggak tahu apalah. Itu ada yang setor yang barusan itu, An-Nasr dan An-Nas itu ya. Ya, seletik itu gitu, sedikit itu. Itu ada yang Oh, nyetornya dari Anas, Kang. Iya, dia dari belakang soalnya. Begitu. Oh. Ada yang ini gitu ya. Ada yang inilah. Ada yang masih sedikit banget. Ini ada anak baca sampai 30 tok. 1 halaman tok itu. Nah, terus ada juga yang sudah mana ya? Bentar. Anak bahasa. Oh, ini masih belum ternyata. Belum komplit. Bentar. Al-Buruj An-Nas. Oh, bentar lagi udah ada yang mau juz 30 ini ada 1 juz. Enggak apa-apa karena yang saya pengen itu sebetulnya mungkin nggak tahu maunya pagi seperti apa, tapi kalau saya pengennya yang sudah hafal banyak ya ayo store banyak juga gitu loh. Yang hafalnya masih sedikit ya ayo ya inilah gitu ya gitu. Yang penting apa ya, mungkin boleh jadi yang dibagi atau segala macam. 1 semester ini kan targetnya kan 1 juz 30 itu ya, tapi mau gimana lagi kan tergantung dari teman-teman sendiri juga gitu loh. Gitu. Mau cepet atau mau lambat atau mau biasa-biasa, mau fast track atau mau slow track gitu kan, silakan aja gitu loh. Gitu. Yang penting ini ada proses yang masih belum selesai gitu loh. Terus gitu. Karena gimana ya tugas kita selesai itu kalau wafat kan, ya kan? Tugas sebagai manusia itu sudah selesai ya kalau wafat itu kan. Gitu. Tapi selagi masih ini ya belajar lagi lah gitu ya gitu. Minimal apa yang sudah dihafal itu harusnya bertahan gitu. Jadi itu kalau ini harus ngisi Google Form-nya juga nggak, atau nggak usah? Saya apa-apa besok mungkin ya, Sabtu besok apa-apa. Sabtu besok kan? Biar kita ngisinya bareng lah, seperti itu. Oh, oke. Okay. Karena ini kan updatean segala macam ini kan ada yang besok itu mana ya, ini kelompok yang bawah ini kelompok minggu, kelompok ahad, yang atas ini kelompok ini ya Mas Labib ya, saya masih belum isi terakhir apa sih tadi, Al-Basa sama sampai Al-Infiqor. Oke, sip. Mumpung saya masih ingat si ini ya. Kemudian besok itu ada yang masih harus ngisi, ini ada dari ini ya, yang kelompok 1 itu. Kelompok 1 yang ya paling lambat kan 12.00 ya. Jadi si Syahdan ini paling kudu ngisi. Syahdan pernah gak ya? Dan saya kok lupa kok 2.30. Ya Allah. Harusnya 12 loh. Dan. Ini kan tinggal besok berarti. Oh, dia emang belum. Dan. Oh, dia emang lagi nggak bisa ya. Iya, ya udah nggak apa-apa sih. Paling Syahdan agak telat itu. Tapi memang makanya mungkin yang sudah ya itu saya kasih apa besok lah. Itu ya, insya Allah seperti itu. Itu. Karena ini saya sudah simpen sebetulnya videonya segala macam ini ya dari teman-teman ini. Ya nge-share-nya emang nggak rame-rame lah gitu ya. Kayaknya share-nya saya pribadi lah gitu, Japri. Link YouTube-nya seperti itu ya. Japri aja dah daripada malu ini. Ya, kecuali kalau mau iseng-iseng silakan aja gitu kan. Kan juga toh ini juga bukan aib kan. Ya, hafalan ini ya salah gitu. Tuh juga. Ini masuknya ke penilaian PAI ya kan? Betul.
Ini masih satu rangkaian dengan PAI. Sistemnya itu gimana sih kan kok kayak PAI kayak banyak banget gitu penilaiannya. Memang di ITB pun itu ya kayak gitu juga, harus mentoring. Waduh, kuliah agama tambah mentoring juga. Kayak ini deh. Gini apa ya? Iya, tapi nggak tahu lagi sih. Nah, kalau memang itu dibutuhkan bagi mereka atau segala macam ya silakan aja kan. Kan 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 boleh dibilang mentoring itu kan bid'ah juga kan sebetulnya. Tapi ya kalau memang itu dibutuhkan ya silakan aja gitu. Ya kan? Kalau kalau bisa bilang bid'ah ya kan di zaman Rasul nggak ada. Kalau mau kaku ya gitu. Kalau mau bicara kaku, bicara dalil-dalilan silakan gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting gini, kalau menurut saya memang sebetulnya gini-gini itu ya lebih ke ya apa ya istilahnya yang kayak basic-basic kayak juz amma itu jangan sampai lupa gitu loh. Jangan sampai kal farosil mabshush. Jangan. Harus diperhatikan lagi gitu kan. Itu penting itu. Itu gimana kita mau apal 30 juz sekalipun tapi kalau ternyata jarang murojaah, jarang ngelihat mushafnya juga, ini hurufnya apa, jarang ninjau, ya kan percuma juga gitu. Makanya saya lebih respect ke teman-teman yang mungkin dari ini mungkin kurang menambah atau segala macam, tapi mau bertahan, mau ulang-ulang lagi daripada nambah baru yang lama hilang. Itu yang sayang. Itu. Merajahnya Gimana lebih susah. kan amal itu kan dinilai dari akhirnya kan. Itu. Yeah. Mudah-mudahan ya bisa sampai ke situ. Seperti itu. Siap, Al-Mutawifin siapin ya. Al-Mutawifin. Ya. Siapin, baca-baca lagi. Bikin sampai apa ya? Mutawifin panjang sih. Oh iya, kalau biasanya Mas Labib sendiri kalau habis sholat tuh wiridan apa biasanya? Kenapa? Kalau setiap habis sholat fardu misalkan, wiridan apa biasanya? Atau ada bacaan apa gitu? Misalkan biasanya yang subhanallah Zikir 3 aja. kali, alhamdulillah 3 kali gitu ya? Zikir aja. Iya. Nah, bisa juga itu misalkan setelah itu tambahin sama ayat mungkin apa gitu ya, yang mungkin dihafal itu kan diniat zikir juga nggak apa-apa kan sebetulnya. Yang itu mungkin dalam rangka mungkin niatnya mungkin ngulang-ulang lagi semacam itu ya, supaya ini ya nggak apa-apa gitu. Itu di samping juga curi-curi waktu juga untuk misalkan sholat sunnah, misalkan apa gitu yang mungkin agak kita bisa atur waktunya. Bisa aja misalkan kita mau sholat sunnah, mau 1 juz nggak apa-apa. Yang mau sholat sunnah sendiri ya, gitu. Silakan aja, gitu. Gitu. Maksudnya hafalan itu segala macam itu usahakan memang kalau yang sudah hafal ya, yang memang sudah mantap hafalannya, disambil aktivitas yang lain atau apalah gitu ya. Biasanya kalau yang suka sepeda motor apa namanya ketika sepeda motoran mau kemana segala macam itu kadang ingetnya sama ayat dihafal. Loh, itu kan. Tuh. Daripada ingat lagu yang macam-macam, mending ingat ayat. Gitu. Ya, kalau di pondok juga main bola sambil apa sih murojaah gitu ya. Iya silakan. Biasa. Itu memang cara untuk mencuri-curi waktu yang ya ketika ya tahu lah ya waktu senggang ini biasanya kalau ada gadget kan mainnya gadget bisa mencuri waktu kita, kenapa kok nggak ayat juga kayak gitu Ya. ya. Siapa ada lagi? Kayaknya cukup dah. Cukup ya. Sepertinya cukup. Ya kita tutup dulu untuk sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, maaf ya Kang, mengganggu Mau waktunya. kapan ininya? Mau kapan? Weekday pun nggak masalah. Yang penting kalau saya
karena saya sudah kerja ya, Selasa sebelum jam 1 jangan, Kamis sebelum jam 1 juga jangan. Karena itu waktu-waktu rapat pekanan biasanya. Selebihnya itu Berarti silakan aja. ya nanti saya kabarin aja kali ya Kang. Itu setorannya seminggu sekali kan Kang? Iya, seminggu sekali. Saya itu sekarang itu kan megang 2 kelompok, 16 orang. Itu kalau nggak mencar-mencar waktunya, susah, mau antri. Itu, antri juga nggak tentu kan. Apalagi yang harus ngoreksi banyak. Kalau nggak waktu khusus gitu, susah. Kasihan yang antri kan gitu. Mending dibesar-besar waktunya. Baik itu weekday maupun weekend gitu loh. Gitu. Ngoreksi banyak tuh maksudnya gimana Kang? Kayak Kenapa? tajud itu masih banyak yang salah gitu. Kenapanya? Ngoreksi banyak tuh maksudnya tajudnya masih banyak yang salah. Iya, ketika ini aja ada yang tadi tadi siang atau kemarin siang ya saya lupa. Itu yang apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, kan gitu kan gitu. Cuma dianya mungkin ya udahlah, mungkin tajwidnya kurang. Kalau dia tahu tajwid, ini Idgham Biuna, saya ledek dia. Emang mau pakai qiraat Hamzah, Qiraat Imam Hamzah, ini qiraat Imam Asim loh itu. Kalau tahu gitu. Tapi kasihan lah, janganlah. Paling ya itu, apa namanya? Coba tiru. Kalau ternyata niru nggak bisa, berarti ada yang kurang nirunya. Kurang niru temponya, kurang berartiin dengung yang sebelah mana, segala macam gitu. Saya kira memang teman-teman juga macam-macam juga sih gitu, tetap beragam juga gitu. Dapatnya yang gitu ya, saya kayak ngulak apa, menjelasin dari nol gitu, nggak apa-apa. Karena memang itulah faktanya, bahwa kita itu kan bisa dibilang terlalu populis ya. Islamnya terlalu banyak ini. bukan terlalu banyak maksudnya. Banyak kalau berkualitas nggak apa-apa sebenarnya. Cuma sayangnya itu, kitanya aja masih ada beberapa kalangan tuh yang ada yang TPQ, ada yang ternyata waktu SD itu kayak nggak pernah belajar Quran sama sekali gitu ya. Itu kayak kesenjangan juga kan. Tidak hanya kesenjangan sosial, tapi juga kesenjangan itu juga soal pendidikan juga. Jadi orang yang katanya susah dapat akses pendidikan, yang kata orang miskin, orang kaya juga kayaknya sama juga kan. Terutama yang mungkin ayah ibunya nggak terlalu perhatian itu. Yang ada beberapa yang mungkin ada masalah di antara ayah dan ibunya gitu. Itu saya kira juga gitu. Mungkin kita nggak merasakan, tapi kita bisa berandai-andai. Andaikan kita kayak gitu, mungkin boleh jadi kita juga gawat juga gitu loh kondisinya. Gitu. Ya bolehlah, alhamdulillah, tapi ya jangan terkekeh-kekeh juga gitu. Kita juga berandai-andai di posisi kayak mereka yang orang tuanya broken home segala macam, kita gimana juga ini tuh kayak gitu ya, apa namanya, mikirnya kok jadi ke situ sih gitu. Ya emang mikir ke situ karena kita juga tidak bisa milih kan, bapak kita siapa, ibu kita siapa, dan gimana masalah mereka gitu. Yang penting ya udahlah, ya paling kalau ini juga sarana saya untuk menekankan lagi bahwa memang ini kebutuhan baca Quran dan belajar tajwidnya gitu ya, sama kalau perlu bahasa Arabnya juga belajar juga kan gitu. Butuh ini juga kan gitu, harus ini juga lah gitu. Mas Labib ini komputer ya? Oh ya, komputer tadi ya, saya kira bahasa Arab. Bahasa Arab saya kasih kuis sih. Saya sebetulnya dulu sempat mondok sih Kang, sampai kelas 1 SMA aja. Iya, ya nggak apa-apa. Nah, mondok apalagi harus tahu apa namanya. Bahasa Arab bisa sedikit-sedikit. Innal abroro, kenapa patah? Innal abrara karena inna Kang. Isim ina. Inna. Isim ina. Isim ina tuh ya gitu-gitu ya. Ina wa khatuha gitu-gitu kan. Saya malah tahu ina wa khatuha itu karena dapat guru takfid di Salman ITB, itu dapat guru takfid itu, saya tanya itu langsung beliau respon.
sampai beliau itu pengajar saya di Salman ITB itu merekomendasikan kitab apa ya saya cari di Tegalega beli sendiri, baca Bondo Nekat, baca sendiri gitu sampai tahu ini bahwa segala macam itu. Sambil kuliah tuh Kang, belajar sendiri sambil kuliah. Belajar sendiri memang ini sih sebetulnya mungkin takfidnya mungkin saya baru mulai itu waktu semester 5 sebetulnya S1 itu. Kemarin itu. Waktu semester 5 malah baru mulai juz 30 mantepin, terus juz 1 gitu ya. Terus alhamdulillah juz 2, juz 3 udah gitu. Itu pun ya agak mandek juga waktu tugas akhir. Tetap iyalah ini. Itu nanti kalau saya itu ketika menghafal itu saya nggak bisa kalau harus suruh ngapal teks ya. Harus tahu artinya ini. Karena kan ada yang tatafakkarun, ada yang tatadzakkarun atau ya tadzakkarun. Ada bedanya apa dong gitu? Itu. Terus wallahu la yahdil qaumal kafirin gitu kan. Kenapa kafirin kok nggak zalimin? Saya kadang bertanya gitu juga gitu loh. Ini konteksnya apa? Ya saya tanya ke beliau, ke pengajar tahfidz di Salman itu. Dapatnya ya itu golongan pesantren juga ya, kita pesantren yang dikasih dah gitu. Itu. Sampai saya sekarang masih latihan buat baca Safinatun Najah gimana sih? Bukan Safinah sih, benar Kasifah. Baca Kasifah gimana ya itu. Sampai saya nemuin apa isinya Suhuf Ibrahim apa, Suhuf Musa apa gitu. Kita Kasifah kan gitu ya. Kalau di pesantren Kasifatus saja itu tipis betul, tetapi satu halaman itu berapa puluh baris. Itu kalau bisa dibayangkan kayak buku kuliah. Iya nggak? Iya. Jadi apa bedanya dong yang nyantri sama yang kuliah formal? Kan sama-sama ilmu, sama-sama kitabnya berbobot juga. Atau bukunya, atau textbooknya. Paling bedanya di kegiatannya aja sih kan. Kayak iya kan, di pesantren itu kan habis subuh ngaji, habis ngaji, habis maghrib ngaji, habis isya ngaji. Loh, apa beda sama kuliah yang dia memang terjadwal? Secara ini ya, secara kesibukan ya. Gitu. Iya. Terus juga mungkin guru juga kan kalau kuliah sambil belajar sendiri kan? Memang itu. Iya. Ya saya kira ya biasa. Kalau menurut saya melihatnya pesantren sama kuliah itu sama-sama sibuk. Iya. Sama-sama sibuk. Terutama saya tahu yang pengajar tahfidz yang ini ya, yang saya biasa staf tahfidz di Salman itu, beliau itu waktu mondok itu nyambi kuliah sarjana hukum. Tuh, berarti double itu. Beliau bisa sampai lulus itu. Tuh, beliaunya ngeliat ke kita itu kayak, aduh, kok nggak bisa sih kalian? Kita nggak bisa ya. Kuliah sambil mondok itu. Gitu. Ya udahlah emang. Ya udahlah. Ya betul sih. Yang terutama yang udahlah. Paling kita belajar lagi lah, belajar terus. Tuh. Gimana? Malahan kalau secara istilahnya niat atau apa segala macam ya akan selamanya jadi murid gitu loh. Meskipun tak ngajar atau apa, ya ngajar pun ya itu tadi sekaligus belajar. Iya. Gitu. Saya beda dulu ya, saya ngantuk. Mungkin Mas Labib. Makasih ya Kang atas waktunya Kang. Ya. Makasih Kang atas waktunya dan maaf ganggu nih Kang. Ya, maka. Jadi udah mau tidur. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.